میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہفتے عید منانے کے لیے جمعہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، اے مسلمان تجھے مبارک ہو تو ہر ہفتے عید مناتا ہے۔ یہ دیکھیں عید، جمعے کا دن ہمارا عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار، جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ برکت والا، جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ مقبول۔ باقی دنوں میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، پر جمعے والے دن درود پاک کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ فرمایا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ جمعہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول دن ہے۔ اور پھر ایک اور بات جمعے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ جمعے میں اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں، لوگوں کا حال احوال، لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تقدیر، یہ جو تقدیر کا نظام ہے، یہ جو شریعت کا نظام ہے، یہ صرف اپنی ذات کو ساتھ لے کر چلنے کا نہیں ہے، یہ تو پوری امت کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے۔ ہمارے تو ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کس لیے بہترین ہو؟ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے نفع کا خیال کرتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے ہو، خود بھی برے کاموں سے بچتے ہو، دوسروں کو برے کاموں سے منع کرتے ہو، خود بھی نیکی پہ چلتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ ایک دوسرے کا احساس اندر پیدا کیا گیا۔ جماعت کی نماز اگر نہ ہوتی، اکیلے نماز ہوتی تو کسی کو کیا پتا ہوتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ جماعت کی نماز کہ روزانہ 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاؤ نماز کی شکل میں، تاکہ ایک دوسرے کا پتہ چلے، ایک دوسرے کی بندہ خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے کیا معاملہ ہے۔ اچھا آج فلاں شخص نہیں آیا، شاید وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ پریشان تو نہیں ہے، کیا پتہ اس کا کیا معاملہ ہے، کیا پتہ ہم مل جل کے جا کے اس کا مسئلہ حل کر دیں، اللہ سے گڑ گڑا کے اس کا مسئلہ حل کروا دیں، تاکہ خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے احساس کا جذبہ ہمارے اندر آتا چلا جائے۔ فرمایا اپنی ذات کے لیے دعا مانگنا مومنانہ مزاج نہیں ہے۔ مومنانہ مزاج تو یہ ہے بندہ سارے عالم کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، امت کے فرد کے لیے مانگے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے 2 بھائی ہیں، ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک ہے ہمارے انسانی بھائی، ایک ہے ہمارے ایمانی بھائی۔ ایمانی بھائی کون سے ہیں؟ جو مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ انسانی بھائی کون ہیں؟ وہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کے والد تو ایک ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب کی والدہ ایک ہی ہیں، حضرت حوا علیہ السلام، اما ابا تو ایک ہی ہیں، تو ہم سارے کے سارے انسانی بھائی بھی ہیں، ہم ایمانی بھائی بھی ہیں۔ ہمیں ایمانی بھائی کا بھی فکر کرنا ہے اور ہمیں انسانی بھائی کا بھی فکر کرنا ہے۔ ایمانی بھائی کا فکر کیسے کریں؟ اسے یاد دہانی کرائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نماز کے نام پہ اذان، 5 وقت کی اذان یاد دہانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، بلاتا ہے نماز کے لیے، کہتا ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے یہ سونے سے بہتر ہے، نیند کو چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کہتے ہیں عربی میں حیا کہتے ہیں کہ جلدی آؤ، جیسے کوئی کام نا بڑا اہم کام ہو، بڑا زبردست کام ہو، بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، تو کہتے ہیں کیا کرو؟ جلدی آؤ بھائی، جلدی آؤ۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایمانی بھائی کو یاد دہانی کرانا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی ختم،
یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی ختم، نہ ہماری راتیں اپنی ہیں، نہ ہمارے دن اپنے ہیں، نہ ہماری سوچیں اپنی ہیں، نہ ہمارے جذبے اپنے ہیں، نہ ہمارے خیال اپنے ہیں، نہ ہمارے قدم اپنے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ اپنے ہیں جیسے چاہیں استعمال کریں، نہ ہماری زبان اپنی ہے کہ جو چاہیں بولتے رہیں، نہ ہمارے کان اب اپنے رہے کہ جو چاہیں سنتے رہیں، اب نہ آنکھیں ہماری اپنی رہیں کہ جو چاہیں دیکھتے رہیں، نہ اب ہمارے اوپر قانون لاگو ہو گئے۔ اب ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہت کے مطابق آنکھ اٹھانی ہے۔ آج کے بعد ہماری نظر کہاں اٹھے؟ وہاں اٹھے جہاں اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے۔ آج کے بعد ہمارے کان وہ سنے جو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے اگر کوئی شخص کانوں کو گانا سناتا ہے، گانا سنتا ہے تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا عجیب منظر، اب ہمارے کان اپنے نہیں ہیں، اب کانوں کو اللہ کی چاہت پہ لے کے آنا ہے، کانوں کو وہ سنانا ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے۔ فرمایا جو آنکھ بد نظری کرتی ہے اس کو قیامت والے دن اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ ہماری تو نظریں اپنی نہیں ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس کھینچ لیتی ہے، اس کی تصویر کھینچ لیتی ہے، اس کی تصویر لے کے دل پہ نقش کر دیتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل بھٹکتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچیں بھٹکتی ہیں، انسان یا تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے یا اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ فرمایا نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نظریں ہماری اپنی نہیں رہیں۔ فرمایا نظر کی حفاظت پر ایمان کی حلاوت کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کے غیر کو دیکھنے سے بچ گیا، اپنی نظر کی حفاظت کر لی تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے، اس کو نماز کا بھی مزہ آ جائے گا، قرآن پڑھنے کی بھی لذت آ جائے گی، ذکر کرنے کا بھی مزہ آ جائے گا، تسبیح پڑھنے کی بھی لذت اور سکون آ جائے گا۔ میں پڑھ رہا تھا حدیث کی کتاب میں، ایک آدمی تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کو ملنے کے لیے آئے، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے۔ یہ آدمی انتظار میں بیٹھ گیا، جیسے ظہر کی نماز مکمل ہوتی ہے میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ ظہر کی نماز کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے، نوافل ذکر تسبیحات کرتے کرتے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ وہ نوجوان بیٹھا ہے انتظار میں، عصر کے بعد وہ پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ مفہوم ہے کہ پھر اس کے بعد مغرب تک وہ ایسے تلاوت میں رہے۔ تلاوت کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ نوافل میں مشغول ہو گئے، عشاء تک نوافل میں رہے، عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نوافل اور تلاوت اور دعا میں لگ گئے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر ذکر تسبیح اور اعمال میں لگ گئے۔ وہ پچھلے دن ظہر کا بندہ آیا ہوا انتظار میں بیٹھا ہے کہ جیسے یہ نماز سے، دعا سے، ذکر تسبیح تلاوت سے فارغ ہوں تو میں ان سے بات کروں۔ اب فجر کی نماز سے لے کے اشراق کی نماز تک، سورج نکلنے تک وہ ذکر تسبیح میں بیٹھے ہیں، اچانک آنکھ لگی، تھوڑے ہی لمحے کے لیے تھوڑی سی ہلکی سی نیند آئی تو اپنی آنکھوں کو فوری ملتے ہوئے بولے اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی نہیں۔ اب دیکھو اللہ اکبر، وہ کتنی دیر سویا؟ ظہر کے وقت بندہ ملنے کے لیے آیا ہے، ظہر سے عصر تک عبادت، عصر سے مغرب تک تلاوت، مغرب سے عشاء تک نوافل، عشاء سے فجر تک نوافل، ذکر تسبیح اور دعا، اور فجر سے لے کے اشراق تک سورج نکلنے تک ذکر تسبیح میں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی سی آنکھ لگی، آنکھوں کو ملا، کہنے لگا میرے مولا میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں۔ کیسی ان کی عبادات تھی، آج ان کے مقابلے میں ہماری عبادت کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں ایک ایسی جگہ ہو جہاں نہ میری بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ میرا کاروبار ہو، مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو، بس تو ہو اور میں ہوں۔ پہلے دور میں جو پہلی امتیں ہوا کرتی تھی نا، ان کو رہبانیت کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ رہبانیت کہتے ہیں بیوی بچے پڑوسی گھر بار ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل جانا۔ اس نے اپنا رقبہ بیچا، بیوی بچوں کو خرچہ دیا، کہا یہ لو آپ اپنا نظام چلاؤ، آپ جانو اور اللہ جانے، میں جا رہا ہوں۔ وہ گیا سمندر کے درمیان، اس نے ایک ٹیلا تلاش کیا، وہاں جا کے اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ 500 سال تک اس نے عبادت کی، 500 سال تک اس ٹیلے پہ عبادت کی۔ کھانا کیا کھاتا تھا؟
اللہ ताला ने उस पहाड़ के टीले के ऊपर ना एक छोटा सा एक अनार का दरख्त लगा दिया। रोजाना एक अनार उतारता, उसको खाता, उससे उसकी भूख मिट जाती, और एक कटोरा पानी का भरता, समंदर से पानी पीता, उसकी प्यास बुझ जाती। 500 साल तक वो ऐसे जिंदगी गुजारता रहा। उसने अल्लाह की इबादत की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम है। फिर उसने 2 दुआएं की। कहने लगा या अल्लाह मेरी 2 दरखास्तें हैं वो तो कबूल फरमा। अल्लाह ने कहा बता क्या चाहता है। कहने लगा या अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त आए ना, मैं सजदे की हालत में हूँ, सजदे की हालत में मुझे मौत आए। अल्लाह ने कहा जा कबूल है। कहते मेरी दूसरी एक अर्ज है। अल्लाह ने कहा वो क्या है। कहते कयामत तक मैं सजदे की हालत में पड़ा रहूं, मेरा जिस्म ऐसे महफूज रहे, कल कयामत वाले दिन जब मुझे उठाया जाए तो मैं सजदे की हालत में तेरी इबादत में उठाया जाऊं। अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल कर ली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम है कि उसका जिस्म आज भी सजदे की हालत में वहाँ महफूज है। अल्लाह ने उसके इर्द गिर्द कुछ दरख्त पैदा कर दिए, गुंजान, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता जो उसे देखे। कयामत तक वो सजदे की हालत में पड़ा रहेगा। और फरमाए जब कयामत का दिन होगा अल्लाह ताला उसको बुलाएंगे, फरमाएंगे आ भाई तूने बड़ी इबादत की, जा मैं तुझे अपनी रहमत से जन्नत में भेजता हूँ। वो एक बात अर्ज करेगा, वो कहेगा या अल्लाह, शैतान देखें कैसे बहकाता है, वो कहेगा या अल्लाह मैंने 500 साल तक तेरी इबादत की है, अब भी मैं तेरी रहमत और फजल से जन्नत में जाऊं ना, मैंने तो अपनी इबादत के बलबोते पे जन्नत में जाना है। अल्लाह ताला फरमाएंगे ना, इबादत के बलबोते पे कोई नहीं जा सकता, मेरी रहमत जब तक ना हो। वो कहेगा या अल्लाह मैंने अपनी इबादत के बलबोते पे जाना है। अल्लाह कहेगा अच्छा। अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देंगे इसको जहन्नम के करीब ले जाओ, इतना करीब ले जाओ कि 500 साल तक सफर करने के बाद फिर जहन्नम आए। इतना दूर जहन्नम से कि 500 साल तक दूर हो जहन्नम, इतना दूर इसको खड़ा कर दो। जब वहां पे खड़ा करेंगे ना 500 साल तक की मुसाफत पे, अचानक जहन्नम की गर्म हवा आएगी, ऐसी तेज हवा होगी सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म का पानी खुश्क हो जाएगा। आज गर्मी में हमारा क्या हाल होता है, बाहर निकले कहते हैं जबान खुश्क हो गई, जबान खुश्क होगी, पानी के लिए बंदा मरता है, तड़पता है, उसके पूरे जिस्म का पानी खुश्क हो जाएगा, जुबान पे कांटे खड़े हो जाएंगे और वो तड़पेगा पानी पानी पानी। रिवायात में आता है गैब से एक हाथ आएगा, वो नजर आएगा, उसके हाथ में कटोरा पानी का होगा, ये कहेगा मुझे पानी दे दो। आवाज आएगी यहाँ पे कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, इसके पैसे हैं। कहेगा क्या इसकी कीमत है। जवाब आएगा कि 500 साल की जिसके पास इबादत हो वो अपनी इबादत दे दे, उसको ये पानी मिलेगा। ये कहेगा मेरे पास है 500 साल की इबादत, वो उसको पानी देंगे, इबादत ले लेंगे, पानी पिएगा। अल्लाह का हुक्म होगा इसको वापस ले आओ। जब वापस आएगा ना अल्लाह ताला फरमाएंगे तू कहता था मेरी 500 साल इबादत है, बता अब तेरी इबादत कहाँ है। 500 साल की इबादत तो एक कटोरे पानी के बदले में बराबर होगी। अब तू बता, अब तू नेमतों का हिसाब दे। तुझे मैंने आंख की नेमत दी थी जिससे तू पूरी जिंदगी 500 साल तक तूने उसको खर्च किया, देखता रहा। मैंने तुझे जुबान की नेमत दी थी, 500 साल तक तू बोलता रहा, उसके बदले बता कितनी रकातें पढ़ी। 500 साल की इबादत तो खत्म। 500 साल में तूने हजारों लाखों जो कटोरे पानी के पिए थे उन पानी का हिसाब दे। 500 साल तक जो तूने अनार के दाने खाए थे एक एक दाने का हिसाब दे। बता तुझे मैंने सांस की, ठंडी सांस की नेमत दी थी, उस सांस का हिसाब दे। जब अल्लाह ताला नेमतों का हिसाब मांगेंगे वो सजदे में गिर पड़ेगा, कहेगा अल्लाह मुझे माफ कर दे। वाकई जो जन्नत में जाएगा तेरी रहमत से जाएगा। हम हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत को लेते चलें, हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत को लेके चलें। मैं बात कर रहा था जब हमने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अब हमारी सोचें अपनी नहीं है, अब हमने वो सोचना जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मंशा है। अब हमारे बोल अपने नहीं है, हम चाहे जिसकी मर्जी गिबत करें, गिला करें, कुफरिया बोल बोले, ना ना ना, अब हमारी मर्जी खत्म, अब शरीयत की मर्जी शुरू। अब हमने वो बोलना है जो अल्लाह को पसंद हो। अगर ऐसा बोल बोलेंगे जो अल्लाह को ना पसंद आ गया, अल्लाह ने कलमा ही छीन लेना है। कितने लोग ऐसे हैं, मैं सुन रहा था एक अल्लाह वाले फरमाते हैं बाज़ औक़ात यूं होता है जनाजा पढ़ाने वाला भी मुसलमान होता है, जनाजा पढ़ने वाले भी मुसलमान होते हैं, पर जिसका जनाजा पढ़ रहे हो तो उसके बस कलमा ही नहीं होता। हालांकि लोग कहते हैं हमारे साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ा करता था, हमारे साथ बैठ के तिलावत किया करता था, हमारे साथ बैठ के रो रो के अल्लाह को मनाया करता था। क्या पता उसका कौन सा बोल अल्लाह को ना पसंद है, अल्लाह ने ईमान ही छीन लिया। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम है जैसे लोहे पे पानी लगे लोहे को जंग लग जाता है, ऐसे ईमान को भी जंग लग जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दिलों का जंग कैसे उतारा जाए।
फरमाया दिलों का जंग ऐसे उतरेगा कि आप मौत को कसरत से याद करो और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करो। आज देखिए हम मौत को कितना याद करते हैं, एक पल नहीं याद करते, एक लम्हा ही नहीं याद करते। हमारे सामने कितने जनाजे उठ रहे होते हैं। आज की इस बयान का जो मकसद है, जो निचोड़ है, जो खुलासा है, वो ये है कि कलमे के बाद हमारी अपनी मर्जी खत्म। अब हम वो सुनेंगे जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब को पसंद है। अब हम वो देखेंगे जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब की चाहत है। फरमाया आंखों से माँ बाप को देखना सवाब, अल्लाह के घर को देखना सवाब, बैतुल्लाह को देखना सवाब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े आतर पे जाके देखना सवाब, कुरान पाक को देखना सवाब, हदीस को देखना सवाब, बहन को मोहब्बत की निगाह से देखना सवाब, भाई को मोहब्बत की निगाह से देखना सवाब, मुसलमान को मोहब्बत की निगाह से मुस्कुराते हुए देखना सवाब। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। ऐसे आ रहे थे, एक बंदे ने दूसरे से कहा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? कहते हाँ हाँ बड़ा नाम सुना है, बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके पास लोग आते हैं, बड़े लोग हिदायत पे आए हैं। कहा उन्हें देखना चाहता है? कहा हाँ देखना चाहता हूँ। कहा वो सामने आ रहे, उसने ऐसे नजर उठाई, कहा सुभान अल्लाह। अब देखो आंखों की कहाँ इस्तेमाल कर रहा, सुभान अल्लाह। अच्छा ये अल्लाह वाले हैं, ये वो हैं जिनके जरिए लाखों लोग हिदायत पे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बस देखता रहा, थोड़ा सा वो आ गया, उन्होंने कहीं जाना था चले गए, बस ये देखता रहा, दिन जिंदगी के दिन रात गुजरते गए। कुछ अर्से के बाद इसको मौत आ गई। किसी ने ख्वाब में देखा, क्या बना? कहते अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। पूछा किस अमल की वजह से? कहते अल्लाह ने कहा तूने मेरे एक वली को मोहब्बत की निगाह से देखा, तूने मेरे एक वली को मोहब्बत की निगाह से देखा, हमने उसी वक्त तुझे मोहब्बत की निगाह से देखा। जिसको हम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसको अपने मेहमान खाने जन्नत में भेजते हैं, अपने कैद खाने जहन्नम में नहीं भेजते। एक अल्लाह के वली की ज़ियारत पे सवाब, अम्मा अब्बा को देखने पे सवाब, महरम रिश्ते जो हैं उनको देखने पे सवाब, कुरान पाक को देखने पे सवाब, अल्लाह के घर को देखा, सुभान अल्लाह। जहाँ कहीं से गुजरते हुए मस्जिद नजर आ गई, वाह मेरे मौला ये तेरा घर है, सुभान अल्लाह कितना प्यारा घर है, देखने पे उस पे सवाब। एक पल में जो अल्लाह के घर पे रहमत भरी मोहब्बत भरी नजर डाले, अल्लाह की एक पल में नजर आए कि मोहब्बत भरी। आज के बाद हमारी नजरें अपनी नहीं है, हमारी सोचें वो सोचें जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और फिक्र थी। हत्ता कि यहाँ तक रिवायात में आता है रातों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में नवाफिल में खड़े होकर इतना रोते थे जैसे हंडिया की आवाज आती है, आवाज आती थी सीने से रोने की, कुढ़न की, इतना रोते थे। एक मरतबा तो 6 घंटे तक ऊँटनी पे बैठ के सख्त गर्मी में दुआ की इस उम्मत के लिए जिस उम्मत को आज दुरूद पाक पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ताइफ में गए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ में वाकया सुनोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ताइफ में गए ना, चेक करें उर्ला बटन दबा दो। जब ताइफ में गए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां जाके लोगों को दावत देना चाहिए, उनके बड़े सरदारों से मिले कि क्या कि आपको मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मान लो। जब ये बात करने की कोशिश की तो ताइफ के सरदारों ने अल्लाह माफ करे बड़े अजीब अजीब बोल बोले। एक कहने लगा कि अल्लाह ने नबी बना के भेजना ही आपको था। अब देखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके दिल पे मेरे दोस्तों थोड़ी तवज्जो, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। एक कहने लगा आप अगर हक पे हैं, अगर आप सच्चे हैं, रिवायात में आता है कहते हैं अगर आप सच्चे हैं तो आपकी बात ना मानूं तो पता नहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, अगर आप गलत कहते तो मैं ऐसे बंदे से बात ही नहीं करना चाहता। ऐसी ऐसी बातें। एक बंदा कहने लगा यहाँ कोई आपकी मोहब्बत का बंदा नहीं है, मफहूम है। कहने लगा जहाँ आपकी चाहत के लोग आप वहां चले जाएं, वहां ले जाएं कलमा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दुखी हुए। आखिर फरमाया, सोचा क्यों ना मैं लोगों से मुलाकात कर लूं, ये तो कबीले के बड़े सरदार हैं, ये इस तरफ नहीं आ रहे, चलो लोग शायद को कलमा पढ़ लें। जब लोगों के पास गए, लोगों ने क्या किया, बच्चों को पीछे लगा दिया। बच्चों के हाथों में पत्थर थे और पत्थर उन्होंने मारे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतनी तकलीफें दी, इतनी, हदीस की किताबों में लिखा हुआ आता है कि पाँव मुबारक, नालैन मुबारक, जूते मुबारक खून से लहूलुहान हो गए। इतना खून, इतनी उन्होंने तकलीफें पहुंचाई। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे आगे पहुंचे ना, तो वहां पे फिर फरिश्ता आया। फिर आगे एक लंबा वाकया है, वहां पे जब वो फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दे, ये बस्ती जो है ताइफ की, ये 2 पहाड़ों के दरमियान में है, मैं पहाड़ों को ऐसे मिला दूं ताकि बस्ती वाले कुचले जाएं, मारे जाएं, खत्म हो जाएं। फरमाया ना ना ना, अगर इनके हिस्से में हिदायत नहीं तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ शायद इनके बच्चों में अल्लाह उनको हिदायत दे दे। ये जो आज हम तक कलमा पहुंचा है ना, ये उसी कबीला, ताइफ में एक कबीला था जिसका नाम था बनु सकीफ, उसी कबीले से उठा था मोहम्मद बिन कासिम।
जिसने सारा हिंद सिंध यहाँ तक मुल्तान ये फतह किया, ये उसकी बरकत से, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से आज हम तक कलमा पहुँचा। तो मेरे दोस्तों, हमारी नजरें अपनी नहीं है, हमारी सोचें अपनी नहीं है, हमारे कदम अपने नहीं है, हम जहां मर्जी ले जाए नहीं, हमारे कदम, फरमाया कयामत वाले दिन क्या होगा, कुरान पाक में आता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम, वतुकल्लिमुना कलाम करेंगे अयदीहिम, ये हाथ बोलेंगे कयामत वाले दिन कि हमसे इसने क्या किया था, वतशहदु अर्जुलुहुम, और पांव गवाही देंगे ये हमें कहां लेके गया था। ये जुबान तो एक गोश्त का लोथड़ा है ना, जिससे अल्लाह ने हुक्म दिया जुबान ने बोलना शुरू कर दिया, उस अल्लाह के हुक्म से हाथ नहीं बोल सकते। कयामत वाले दिन जुबान बंद हो जाएगी, हाथ बोलेंगे इसने मुझसे क्या किया था, पांव बोलेंगे इसने मुझसे क्या किया था, दिमाग बताएगा इसने मुझसे क्या सोचा था, दिल बताएगा मेरे अंदर क्या ख्याल लाया था, मेरे अंदर क्या जज्बा लाया था, कान बताएंगे हमसे इसने क्या सुना था, आंखें बताएंगी हमसे इसने क्या देखा था। बंदा हैरान होगा, मेरे अपने आज़ाई मेरे मुखालिफ हो गए, तो उस वक्त बंदा क्या करेगा। फरमाया कयामत वाले दिन आदमी को जमीन पकड़ लेगी, उसके पांव नहीं हिल सकेंगे जब तक कुछ सवाल ना कर लिए जाए, तूने जवानी किन कामों में खर्च की। बंदा क्या जवाब देगा, आज हमारी मौत आ जाए तो अल्लाह हमसे पूछे हम क्या जवाब देंगे, तूने जवानी किन कामों में खर्च की, तूने माल कहां से कमाया और खर्च कहां पे किया, हम कहां जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों, सारी गुफ्तगू का निचोड़ हम अल्लाह ताला की रहमत को लेके चलें, छोटी सी छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़े ना, और छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझ के करे ना। क्या पता किस अमल की वजह से अल्लाह ताला राजी हो जाए, क्या पता किस अमल की वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला बनाए। हमारी ज़िंदगी का हर अमल, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, सोचना, ख्याल करना, सब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आ जाए। अल्लाह हमारी इस आजिज़ी दुआ को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।